द्वितीय राजावली अध्याय 1। अनंतर आहाबंकर मृत्यु उत्तारे मोआब इस्राएल विरुद्ध रे द्रोहाचरण कले। पुणी अहस्य समरिया स्थित आपना उपरिस्थ कोठरीर झरका देई पड़ी पीड़ित हेले। आउ से दूतगण पठाई सेमानकु कहिले, जाओ एही पीड़ारू मु सुस्थ हेबी कि नाही एहा इक्रोन देवता बाल सबुकु पचार। मात्र सदाप्रभुଙ୍କ दूत तिस्बिय एलियाଙ୍କୁ कहिले, उठ समरिया राजांकर दूतगणକୁ साक्षात करियाकु जाओ ओ सेमानकु कुह, इस्राएल मध्यरे परमेश्वर नाहांती बोली कि तुमे माने इक्रोन देवता बाल सबुकु पचारिबाकु जाउअछ। एहेतु सदाप्रभु एही कथा कहंती, तुम्भे जेउ सज्य उपरकु जाइअछ तहिरु तळकु आसीबो नाही, मात्र निश्चय मरिबो। ए उतारे एलियो प्रस्थान कले। तो दूत माने अहस्यଙ୍କ निकटकु फेरी आसंते से सेमानकु पचारले, तुमे माने काहेकि फेरी आसिलो? एथिरे सेमाने तांकु कहिले, जणे लोक आम्भमानकु साक्षात करकु आसी कहिला, जेउ राजा तुममानकु पठाई अछि ताहा निकटकु फेरी जाई ताहाकु कुह, सदाप्रभु एही कथा कहंती, इस्राएल मध्यरे परमेश्वर नाहांती बोली कि तुम्भे इक्रोन देवता बाल सबुब निकटकु पचारि पठाउअछ। एहेतु तुम्भे जेउ सज्जा उपरकु जाइअछ तहिरु तळकु आसीबो नाही, मात्र निश्चय मरिबो। तैरे से सेमानकु पचारले, जे तुममानकु साक्षात करकु आसी एही सब कथा कहिला से की प्रकार लोक? तो सेमाने तांकु उत्तर कले, से लोमस मनुष्य ओ ताहार कटी चर्म पटुकारे बंधा थिला। तैरे से कहिले, से तो तिस्बिय एलियो। तेबे राजा तांको निकटकु जणे 50 पति की ताहार 50 लोक सहित पठाइले। तो से तांको निकटकु गला। आउ देखो, एलियो पर्वत शृंगरे बसिथिले। एथिरे से तांकु कहिला, हे परमेश्वरको लोक राजा कहुअछंती, तळकु आस। तो एलियो सेई 50 पति की उत्तर करी कहिले, जेबे मु परमेश्वरको लोक, तेबे आकाशरु अग्नि आसी तुम्भकु ओ तुम्भ 50 लोकंकु ग्रास करू। एथिरे आकाशरु अग्नि आसी ताहाकु ओ ताहार 50 लोकंकु ग्रास कला। ए उतारे राजा पुनर्बार तांको निकटकु आउ एक 50 पति की ताहार 50 लोक सहित पठाइले। तो से तांकु कहिले, हे परमेश्वरको लोक राजा कहिअछंती, शीघ्र तळकु आस। एथिरे एलियो सेमानकु उत्तर करी कहिले, जेबे मु परमेश्वरको लोक, तेबे आकाशरु अग्नि आसी तुम्भकु ओ तुम्भ 50 लोकंकु ग्रास करू। तो परमेश्वरको अग्नि आकाशरु आसी ताहाकु ओ ताहार 50 लोकंकु ग्रास कला। एथिरे राजा पुनर्बार तृतीय 50 पति की ताहार 50 लोक सहित पठाइले। पुणी सेई तृतीय 50 पति उपरकु गला ओ एलियोंको सम्मुखरे उपस्थित होई आपणा आंठु पाती विनय करी तांकु कहिला, हे परमेश्वरको लोक, मु विनय करूछि, आपणको दृष्टिरे मो प्राण ओ आपणको दास एई 50 लोकंकर प्राण बहुमूल्य हेउ। देखंतु, आकाशरु अग्नि आसी पूर्व 2 50 पति की ओ सेमानंक 50 लोकंकु ग्रास कला, मात्र एबे आपणको दृष्टिरे मो प्राण बहुमूल्य हेउ। एथिरे सदाप्रभुको दूत एलियोंकु कहिले, ताहा संगरे तळकु जाओ, ताहाकु भय न कर। तो से उठी ताहा संगरे तळकु जाई राजांको निकटकु गले। पुणी से राजांको कहिले, सदाप्रभु एही कथा कहंती, पचारिबा पई इस्राएल मध्यरे परमेश्वर नाहांती बोली कि तुमे इक्रोन देवता बाल सबुकु पचारिबा पई दूतमानकु पठाइल। एतु तुमे जेउ सज्जा उपरकु जाइअछ तहिरु तळकु आसीबो नाही, मात्र निश्चय मरिबो। एतुतारे एलियोंको द्वारा उक्त सदाप्रभुको वाक्यानुसारे से मले। पुणी तांकर पुत्र न थिबारु जिहुदार राजा जिहोशाफाटकर पुत्र जिहोरामर अधिकारर द्वितीय वर्षरे जिहोराम तांकर पदरे राज्य करियाको आरंभ कले। एई अहस्यंकर क्रियार अवशिष्ट वृत्तांत कि इस्राएल राजामानक इतिहास पुस्तकरे लेखा नाही। द्वितीय राजावली अध्याय 2। एथिउतारे सदाप्रभु एलियोंको घूर्णिवायुरे स्वर्गको घेनी जाय पई उद्यत होन्ते एलियो इलिशाଙ୍କ सहित गिलगलरु गले। पुणी एलियो इलिशाଙ୍କୁ कहिले, मु विनय करूछि, तुम्भे एठारे थाओ, कारण सदाप्रभु मते बैथल पर्यंत पठाइअछंती। तहिरे इलिशा कहिले, सदाप्रभु जीवत थिबा प्रमाणे ओ आपणको प्राण जीवत थिबा प्रमाणे मु आपणको छाडिबि नाही। तहु सेमाने बैथलकु गले। सेतळे बैथल निवासी भविष्यत वक्तागणर पुत्र माने इलिशाଙ୍କ निकटकु बाहारी आसी तांकु कहिले, आजि सदाप्रभु तुम्भ मस्तकरु तुम्भ प्रभुଙ୍କୁ नेइजिए बोली तुम्भे कोन जानुअछ? तहिरे से कहिले, हां मु जानुअछि, तुमे माने तुनी हुओ। एउतारे एलियो तांकु कहिले, हे इलिशा, मु विनय करूछि, तुम्भे एठारे थाओ, कारण सदाप्रभु मते जिरिहोकु पठाइअछंती। एथिरे से कहिले, सदाप्रभु जीवत थिबा प्रमाणे ओ आपणको प्राण जीवत थिबा प्रमाणे मु आपणको छाडिबि नाही।
ତହୁଁ ସେମାନେ ଜିରିହକୁ ଗଲେ। ଏଥିରେ ଜିରିହ ନିବାସୀ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଗଣର ପୁତ୍ରମାନେ ଇଲିଶାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକରୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ କଣ ଜାଣୁଅଛ? ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଜାଣୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ତୁନି ହୁଅ। ଏଉତାରେ ଏଲିୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଏଠାରେ ଥାଅ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ତହୁଁ ସେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେ ଦୁହେଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଗଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50 ଜଣ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଏଥିରେ ଏଲିୟ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଏକତ୍ର ଗୁଡାଇ ଜଳକୁ ଆଘାତ କଲେ। ତହିଁରେ ଜଳ ଏପାଖେ ସେପାଖେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତେ ସେ ଦୁହେଁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଦେଇ ପାର ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପାର ହୋଇଗଲା ଉତ୍ତାରେ ଏଲିୟ ଇଲିଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବି? ଏହା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଅନ୍ତରିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଗ। ତହିଁରେ ଇଲିଶା କହିଲେ, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର 2 ଗୁଣ ଅଂଶ ମୋ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃସାଧ୍ୟ ବିଷୟ ମାଗିଲ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରୁ ଅନ୍ତରିତ ହେବାବେଳେ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଦେଖିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ତଦ୍ରୂପ ବର୍ତ୍ତିବ, ମାତ୍ର ତାହା ନ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତିବ ନାହିଁ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଯାଉ ଯାଉ ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ କରୁ ଦେଖ, ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ରଥ ଓ ଅଗ୍ନିମୟ ଅଶ୍ୱମାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ଦୁହିଁକି ପୃଥକ୍ କଲା। ପୁଣି ଏଲିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁରେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଆଉ ଇଲିଶା ତାହା ଦେଖି ଉଚ୍ଚେଇ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଆମ୍ଭ ପିତ, ହେ ଆମ୍ଭ ପିତ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲର ରଥ ଓ ତହିଁର ଅଶ୍ୱାରୋହୀଗଣ। ଏଉତାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧରି 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଚିରିଲେ। ମଧ୍ୟ ସେ ଏଲିୟଙ୍କଠାରୁ ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତ୍ରଖଣ୍ଡ ଉଠାଇ ନେଲେ ଓ ଫେରିଯାଇ ଜର୍ଦ୍ଦନ ତୀରରେ ଠିଆ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ ଏଲିୟଙ୍କଠାରୁ ପଡ଼ିଥିବା ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଜଳକୁ ଆଘାତ କରି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଲିୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଳକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତେ ତାହା ଏପାଖେ ସେପାଖେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତହିଁରେ ଇଲିଶା ପାର ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଜିରିହ ନିବାସୀ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଗଣର ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଏଲିୟଙ୍କର ଆତ୍ମା ଇଲିଶାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ 50 ବଳବାନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ସେମାନେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇ କୌଣସି ପର୍ବତ ଅବା ଉପତ୍ୟକାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ପଠାଅ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତେ ସେ କହିଲେ, ପଠାଅ। ଏହେତୁ ସେମାନେ 50 ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଖୋଜିଲେ, ମାତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଇଲିଶା ଜିରିହରେ ଥାଉ ଥାଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନ ଯାଅ ବୋଲି ମୁଁ କଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲି? ଅନନ୍ତର ନଗରସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଇଲିଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନୟ କରୁଅଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନଗରର ସ୍ଥାନ ମନୋରମ, ମାତ୍ର ଜଳ ମନ୍ଦ ଓ ଭୂମି ଫଳନାଶକ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ମୋ କତିକି ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପାତ୍ର ଆଣ ଓ ତହିଁରେ ଲବଣ ଦିଅ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହା ଆଣିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ଜଳ ନିର୍ଝର ନିକଟକୁ ଗଲେ ଓ ତହିଁରେ ଲବଣ ପକାଇ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଜଳ ଭଲ କଲି, ତାହା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଅବା ଫଳନାଶକ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ରୂପେ ଇଲିଶାଙ୍କର ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେହି ଜଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଅଛି। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ସେଠାରୁ ବୈଥଲକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ସେ ପଥରେ ଯାଉ ଯାଉ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାଳକ ନଗରରୁ ବାହାରି ଆସି ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି କହିଲେ, ଆରେ ଟାଙ୍ଗରା ମୁଣ୍ଡା, ଉପରକୁ ଯା, ଆରେ ଟାଙ୍ଗରା ମୁଣ୍ଡା, ଉପରକୁ ଯା। ଏଥିରେ ସେ ଆପଣା ପଛକୁ ଅନାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ବନରୁ 2 ଭଲ୍ଲୁକି ବାହାରି ଆସି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 42 ଜଣ ବାଳକଙ୍କୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ସେଠାରୁ କର୍ମିଲ ପର୍ବତକୁ ଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ସମରିୟାକୁ ଫେରିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 3। ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କର ଅଧିକାରର 18 ବର୍ଷରେ ଆହାବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜିହୋରାମ ସମରିୟାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି 12 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପିତା ଓ ତାଙ୍କର ମାତା ତୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ପିତୃନିର୍ମିତ ବାଲର ସ୍ତମ୍ଭ ଦୂର କରିଦେଲେ। ତଥାପି ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବ୍ୟାମ ଯଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ପାପରେ ସେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ଓ ତାହା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ମୋଆବର ରାଜା ମେଷାଧିକାରୀ ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କୁ କର ରୂପେ 1 ଲକ୍ଷ ମେଷବତ୍ସର ଓ 1 ଲକ୍ଷ ମେଷର ଲୋମ ଦେଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଆହାବଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ମୋଆବର ରାଜା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋହାଚରଣ କଲା। ସେ ସମୟରେ ଜିହୋରାମ ରାଜା ସମରିୟାରୁ ଯାଇ
ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲୋକ ପଠାଇ କହିଲେ, ମୋଆବର ରାଜା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦ୍ରୋହାଚରଣ କରିଅଛି। ତୁମ୍ଭେ କଣ ମୋଆବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯିବ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପରି, ମୋ ଲୋକ ତୁମ୍ଭ ଲୋକ ପରି, ମୋ ଅଶ୍ୱ ତୁମ୍ଭ ଅଶ୍ୱ ପରି। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ବାଟେ ଯିବା? ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଇଦୋମ ପ୍ରାନ୍ତର ବାଟେ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଓ ଇଦୋମର ରାଜା ଯାତ୍ରା କରି 7 ଦିନର ପଥ ବୁଲିକରି ଗଲେ। ପୁଣି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବା ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କହିଲେ, ହାୟ, କାରଣ ମୋଆବର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି 3 ରାଜାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଡାକିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜିହୋଶାଫାଟ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିପାରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କଣ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି? ଏଥିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ସାଫଟର ପୁତ୍ର ଇଲିସାୟ, ଯେ ଏଲିଆଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜଳ ଢାଳୁଥିଲେ, ସେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିହୋଶାଫାଟ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ଜିହୋଶାଫାଟ ଓ ଇଦୋମର ରାଜା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଲିସାୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ମୋର କି ବିଷୟ? ତୁମ୍ଭ ପିତାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ମାତାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାହିଁ, କାରଣ ମୋଆବ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ 3 ରାଜାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଡାକିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଇଲିସାୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଠିଆ ହେଉଅଛି, ସେହି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ, ଯେବେ ମୁଁ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଡ଼େ ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ କି ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏବେ ମୋ ନିକଟକୁ ଏକ ବାଦ୍ୟକର ଆଣ। ତେଣୁ ବାଦ୍ୟକର ଆସି ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ଇଲିସାୟଙ୍କ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲା। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏହି ଉପତ୍ୟକାକୁ ଖାତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ବାୟୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ଅବା ତୁମେମାନେ ବୃଷ୍ଟି ଦେଖିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେହି ଉପତ୍ୟକା ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ପାନ କରିବ, ତୁମେମାନେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ଗୋମେସାଦି ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପଶୁ ସମସ୍ତେ। ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା କେବଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ, ସେ ମୋଆବୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗର ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ ନଗର ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷ କାଟି ପକାଇବ ଓ ଜଳ ନିର୍ଝର ସକଳ ବୁଜିଦେବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତରରେ ନାଶ କରିବ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖ, ଇଦୋମର ପଥ ଦେଇ ଜଳ ଆସିଲା ଓ ଜଳରେ ଦେଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ମୋଆବୀୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଆସିବାର କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସଜ୍ଜା ପରିଧାନକ୍ଷମ ଓ ତଦଧିକ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଦେଶର ସୀମାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ଉପରେ ଚକମକ ହେଉଥିଲା। ତହିଁରେ ମୋଆବୀୟମାନେ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଜଳକୁ ରକ୍ତ ତୁଲ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଏହା ରକ୍ତ। ରାଜାମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ସହଯୋଦ୍ଧାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ହେ ମୋଆବ, ଲୁଟିବାକୁ ଯାଅ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲର ଛାଉଣିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଉଠି ମୋଆବୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ମୋଆବୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି କରି ଦେଶ ଭିତରକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନଗର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ ଓ ପ୍ରତିଜଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତମ ଭୂମିଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରସ୍ତର ପକାଇ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଓ ସେମାନେ ଜଳ ନିର୍ଝର ସକଳ ବୁଜି ପକାଇଲେ ଓ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷ ସବୁ କାଟି ପକାଇଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ କେବଳ କିର୍ ହେର୍ସତରେ ତହିଁର ପ୍ରସ୍ତର ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ତଥାପି ଛାଟିଣୀଧାରୀମାନେ ତହିଁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଯାଇ ତାହା ଆଘାତ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ମୋଆବର ରାଜା ଆପଣା ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅତି ଅସହ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଇଦୋମର ରାଜା ନିକଟକୁ ଭେଦ କରି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣା ସଙ୍ଗେ 700 ଖଡ୍ଗଧାରୀ ଲୋକ ନେଲା, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଆପଣା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ହୋମବଳି ରୂପେ ତାହାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାକୋପ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ତାହା ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 4। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣର ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଲିସାୟଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଏହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ମହାଜନ ମୋହର 2 ସନ୍ତାନକୁ ଆପଣାର ଦାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନେବାକୁ ଆସିଅଛି। ତହିଁରେ ଇଲିସାୟ ତାହାକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରିବି? ମୋତେ କୁହ, ଘରେ ତୁମ୍ଭର କଣ ଅଛି? ଏଥିରେ ସେ କହିଲା, ଏକ ପାତ୍ର ତୈଳ ଛଡ଼ା ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାସୀର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।
ତହୁଁ ସେ କହିଲେ, ଯାଅ, ବାହାରୁ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବାସୀଠାରୁ ପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣ, ଅଳ୍ପ ଉଦ୍ଧାର ନ କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆପଣାର ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପଛେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ସେସବୁ ପାତ୍ରରେ ତୈଳ ଅଜାଡ଼, ଆଉ ଯେଉଁ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ତାହା ଅଲଗା କରି ରଖ। ତହୁଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯାଇ ଆପଣାର ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପଛେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲା। ସେମାନେ ତାହା ନିକଟକୁ ପାତ୍ର ଆଣନ୍ତେ ସେ ଅଜାଡ଼ିଲା। ତହୁଁ ପାତ୍ର ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ କହିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ମୋ କତିକି ଆଣ। ଏଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲା, ଆଉ ପାତ୍ର ନାହିଁ। ତହିଁରେ ତୈଳ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇଲା। ଏଥିରେ ସେ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୈଳ ବିକ୍ରୟ କରି ଆପଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କର। ପୁଣି ଅବଶିଷ୍ଟରେ ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରମାନେ ଦିନାତିପାତ କର। ଅନନ୍ତର ଦିନକରେ ଇଲିଶା ସୁନେମକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ଧନବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଇଲିଶାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ବଳାଇଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଇଲିଶା ଯେତେଥର ସେହି ପଥ ଦେଇ ଗଲେ, ସେତେଥର ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଅନନ୍ତର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲା, ଦେଖ, ମୁଁ ବୋଧ କରୁଅଛି ଏହି ଯେ ଲୋକ ନିତ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇ ଗତାୟତ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ଲୋକ। ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସାନ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରୁ ଓ ତହିଁରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖଟ ଓ ମେଜ ଓ ଆସନ ଓ ଦୀପରୁଖା ରଖୁ। ତହୁଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ରହିବେ। ଦିନକରେ ଇଲିଶା ସେଠାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେହି କୋଠରୀକି ଯାଇ ଶୟନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଦାସ ଗିହେଜିକି କହିଲେ, ଏହି ସୁନେମିୟାକୁ ଡାକ। ତହୁଁ ସେ ତାହାକୁ ଡାକନ୍ତେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ଏଥିରେ ଇଲିଶା ଗିହେଜିକି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ ପାଇଁ କଣ କରାଯିବ? ରାଜା ଅବା ସେନାପତି ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯିବାର କି ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା? ତହୁଁ ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ମୁଁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଇଲିଶା କହିଲେ, ତେବେ ତାହା ପାଇଁ କଣ କରାଯିବ? ତହିଁରେ ଗିହେଜି ଉତ୍ତର କଲା, ତାହାର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ବୃଦ୍ଧ। ତେବେ ଇଲିଶା କହିଲେ, ତାକୁ ଡାକ। ଏଣୁ ସେ ତାକୁ ଡାକନ୍ତେ ସେ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଲା। ତହୁଁ ଇଲିଶା କହିଲେ, ଏହି ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ପୁତ୍ରକୁ କୋଳ କରିବ। ଏଥିରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ନା, ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆପଣା ଦାସୀକୁ ଆପଣ ମିଥ୍ୟା ନ କହନ୍ତୁ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଇଲିଶାଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଉକ୍ତ ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ପୁଣି ବାଳକ ବଢ଼ିଲା ଉତ୍ତାରେ ଦିନକରେ ସେ ଶସ୍ୟଛେଦକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ପିତା କତିକି ଗଲା। ଆଉ ସେ ଆପଣା ପିତାକୁ କହିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ। ତୋ ପିତା ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲା, ତାହାର ମାତା କତିକି ତାହାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ତାହାର ମାତା ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତେ ବାଳକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କୋଳରେ ବସି ମରିଗଲା। ଏଥିରେ ମାତା ଉପରକୁ ଯାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଖଟରେ ତାହାକୁ ଶୁଆଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ବାହାରି ଆସିଲା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକି ଡାକି କହିଲା, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଦାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଓ ଗର୍ଦ୍ଧବରୁ ଗୋଟିଏ ମୋ କତିକି ପଠାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଫେରିଆସିବି। ତହିଁରେ ସେ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଜି ଯିବ? ଏ ତ ଅମାବାସ୍ୟା ନୁହେଁ କି ବିଶ୍ରାମବାର ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ସେ କହିଲା, ଭଲ ହେବ। ତହୁଁ ସେ ଗର୍ଦ୍ଧବ ସଜାଇ ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲା, ଅଡ଼ାଇ ଚାଲ, ମୋ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଚଳାଇବାରେ ଢିଲା ନ କର। ଏହି ରୂପେ ସେ ଯାଇ କର୍ମିଲ ପର୍ବତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଦୂରରୁ ତାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣା ଦାସ ଗିହେଜିକି କହିଲେ, ଦେଖ, ହେଇଟି ସୁନେମିୟା। ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାକୁ ଭେଟି ପଚାର, ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ? ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ? ବାଳକର ମଙ୍ଗଳ? ତହୁଁ ସେ ଉତ୍ତର କଲା, ମଙ୍ଗଳ। ଏଉତାରେ ସେ ପର୍ବତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧରି ରହିଲା। ତହିଁରେ ଗିହେଜି ତାହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ କହିଲେ, ତାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାରଣ ତାହାର ଅନ୍ତରରେ ତାହାର ପ୍ରାଣ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଠାରୁ ତାହା ଗୋପନ କରି ତାହା ମୋତେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ପୁତ୍ର ମାଗିଥିଲି? ମୁଁ କି କହିନଥିଲି ମୋତେ ପ୍ରତାରଣା ନ କର? ତହୁଁ ଇଲିଶା ଗିହେଜିକି କହିଲେ, ଆପଣା ଅଣ୍ଟା ବାନ୍ଧ ଓ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ମୁହଁର ଯଷ୍ଟି ନେଇ ଆପଣା ବାଟେ ଚାଲିଯାଅ। ତୁମେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଭେଟିଲେ ତାହାକୁ ନମସ୍କାର ନ କର, ଆଉ କେହି ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କଲେ ତାହାକୁ ଫେରି ଉତ୍ତର ନ ଦିଅ। ପୁଣି ମୋ ଯଷ୍ଟି ସେହି ବାଳକର ମୁଖ ଉପରେ ରଖିଦିଅ। ଏଥିରେ ବାଳକର ମାତା କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଲିଶା ଉଠି ତାହାର ପଛେ ପଛେ ଗଲେ।
ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଗିହେଜି ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ ବାଳକର ମୁଖ ଉପରେ ଯଷ୍ଟି ରଖିଲା, ମାତ୍ର କୌଣସି ରବ କି ଶ୍ରବଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଏହେତୁ ଗିହେଜି ଇଲିଶାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଫେରିଆସି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ କହିଲା, ବାଳକ ଜାଗି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଲିଶାୟ ସେ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତେ, ଦେଖ, ବାଳକ ମରି ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଅଛି। ଏହେତୁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆପେ ଓ ବାଳକ ଉଭୟ ରହି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଯାଇ ବାଳକ ଉପରେ ଶୟନ କଲେ ଓ ତାହା ମୁଖ ଉପରେ ଆପଣା ମୁଖ ଓ ତାହା ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁ ଓ ତାହା ହସ୍ତ ଉପରେ ଆପଣା ହସ୍ତ ରଖିଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେ ଆପଣାକୁ ବାଳକ ଉପରେ ଲମ୍ବମାନ କଲେ। ତହିଁରେ ବାଳକର ଶରୀର ଉଷ୍ମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ଇଲିଶାୟ ଫେରି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଏଣେ ତେଣେ ଥରେ ବୁଲିଲେ। ତହୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇ ବାଳକ ଉପରେ ଆପଣାକୁ ଲମ୍ବମାନ କଲେ। ତହିଁରେ ବାଳକ 7 ଥର ଛିଙ୍କିଲା ଓ ବାଳକ ଚକ୍ଷୁ ଫିଟାଇଲା। ଏଥିରେ ସେ ଗିହେଜିକି ଡାକି କହିଲେ, ସେଇ ସୁନେମିଆକୁ ଡାକ। ତହୁଁ ସେ ତାହାକୁ ଡାକିଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ କତିକି ଆସନ୍ତେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରକୁ ନିଅ। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଅନନ୍ତର ଇଲିଶାୟ ପୁନର୍ବାର ଗିଲଗଲକୁ ଆସିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଥିଲା। ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆପଣା ଦାସକୁ କହିଲେ, ଏକ ବଡ଼ ହଣ୍ଡା ବସାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପାକ କର। ତହୁଁ ଜଣେ ଶାକ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ବନ୍ୟଲତା ପାଇ ତହିଁର ଫଳରେ ଅଣ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆସି ତାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହଣ୍ଡାରେ ପକାଇଲା, କାରଣ ସେମାନେ ତାହା ଚିହ୍ନିଲେ ନାହିଁ। ତହୁଁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଢାଳିଲେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ସେହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୋଜନ କରୁ କରୁ ଡାକ ପକାଇ କହିଲେ, ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ହଣ୍ଡାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ତହିଁରୁ ଭୋଜନ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ, ତେବେ ମଇଦା ଆଣ। ଆଉ ସେ ତାହା ହଣ୍ଡାରେ ପକାଇ କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ଢାଳ, ସେମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ତହୁଁ ହଣ୍ଡାରେ କିଛି ମନ୍ଦ ରହିଲା ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ବାଲ୍ ସାଲିସାରୁ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଥମ ଫଳର ରୋଟି ଅର୍ଥାତ୍ 20 ଯବ ରୋଟି ଓ ନୂତନ ଶସ୍ୟର ସୀସା ଆପଣା ଝୁଲିରେ ନେଇ ଆସିଲା। ତହିଁରେ ଇଲିଶାୟ କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ତହୁଁ ତାଙ୍କ ଦାସ କହିଲା, କଣ 100 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଏହା ରଖିବି? ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ସେମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ ଓ ତହିଁରୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ରଖିବେ। ତେଣୁ ସେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖନ୍ତେ ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ରଖିଲେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 89, ଶୁକ୍ରବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 1 ପର୍ବଠାରୁ 4 ପର୍ବକୁ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆହାବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅହସ୍ୟ ରାଜା ହେଲେ। ଏଲିୟଙ୍କ ଅନ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପୂର୍ବ ପାରିରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ଏବଂ ଆହାବଙ୍କ କୁକୁର ସଦୃଶ ମୃତ୍ୟୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ବିପରୀତ ଥିଲା। ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀର ପୂର୍ବ ପାରି ଯେଉଁଠାରୁ ଏଲିୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ, ଆମେ ସେଠାରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ବା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଜର୍ଦ୍ଦନ ପୂର୍ବ ପାରିସ୍ଥ ମୋଆବ ପ୍ରାନ୍ତର। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋଶା ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଓ କିନାନ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିବାର ମିଶନ ବା କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଏଲିୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ଦ୍ଦନର ପୂର୍ବ ପାରିସ୍ଥ ବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠାରେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ତାହାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କର ଶେଷ 3 ମାସର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେଲା ଓ ଜିହୋଶାଫାଟ ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିହୋରାମ ଆହାବଙ୍କ କନ୍ୟା ଅଥଲିଆଙ୍କ ସହ ବିବାହ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଜିହୋଶାଫାଟ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜିହୋରାମଙ୍କୁ ମୋଆବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଇଲିଶା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଜିହୁଦା ମଧ୍ୟ ବାଲ ଓ ଆଶେରା ଆଗରେ ନତ ହେବାର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆହାବଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ମିଶ୍ରିତ ହେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିଲେ। ଏଲିୟଙ୍କ ଆତ୍ମାର 2 ଗୁଣ ଅଭିଷେକ ପାଇଥିବା ଇଲିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଧବାର ତୈଳପାତ୍ର, ସୁନେମିଆ ସ୍ତ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ହଣ୍ଡାକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ 20 ଯବ ରୁଟିକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କରିଥାଉ। ଏଲିୟଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ଇଲିଶାୟ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଜଣେ ନେତା ଭାବରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଓ ପଠନରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।